हाँ जी, सत श्री अकाल जी। कलम अकैडमी पंजाब के यूट्यूब चैनल पर मैं हरजिंदर सिंह पंजाबी विषय के नाल संबंधित जिहड़ा पेपर ए लिया जाना है उस दी जिहड़ी वो तैयारी करवाई जा रही है कलम अकैडमी पंजाब के यूट्यूब चैनल के उपर। तो हमेशा की तरह एक बार फिर तुहानूं निमरता सहित बेनती जिहड़ी है वो की जाती है कि कलम अकैडमी पंजाब का जिहड़ा यूट्यूब चैनल है उसनूं जिहड़ा है वध तो वध शेयर सबसक्राइब तो लाइक एंड कमेंट जिहड़ा वो करते रहो तो सपोर्ट करते रहो तां जो सानू इंस्पीरेशन मिले तो मोटिवेशन जिहड़ी वो मिले तो असीं वध तो वध जिहड़ा है तुहानूं तैयारी करवा सकीए तो वध तो वध ते वधिया ढंग नाल जिहड़ा मटीरीयल प्रोवाइड करवा सकीए। हाँ जी, पिछलियां क्लासां जिहड़ियां अपणियां रहीआं ने उस तो बाद जिहड़ी अज दी क्लास है वो सूफी काव दे नाल संबंधित है जिस दे विच अज आपां बाबा शेख फरीद जी जिहड़े सूफी कवि होए ने उन्हां दे बारे गलबात करांगे। हाँ जी, करदे जी शुरू अज दी क्लास। बाबा शेख फरीद जी, बाबा शेख फरीद जी जिहड़े सूफी काव दा जिहड़ा शिखर भी मन्ने जाते हैं उन्हां दियां जिहड़ियां रचनावां ने वो समाजिक तौर के उपर मनुखी जीवन दे विच बड़ा नवेकला स्थान जिहड़ा रखदियां ने। सूफी काव तारा विच बाबा शेख फरीद का जिहड़ा समा है वो 12वीं ते 13वीं सदी जिहड़ी है वो मन्नी जाती है क्योंकि उन्हां दा जिहड़ा जन्म सी वो 11वीं सदी यानी कि 1173 ईस्वी दे विच जिहड़ा वो होया सी। तां जिहड़ा जन्म है उस तो एक साल अगे का जिहड़ा है सदी का गेड़ जिहड़ा चलदा है तां उस दे विच 1173 तो लैके 1266 ये जिहड़ा उन्हां दा जन्म सी ते ये जिहड़ी उन्हां दी मौत सी। ठीक है जी, 11वीं ते 12वीं सदी जिहड़ी उन्हां दे जन्म ते मौत दे नाल संबंधित है पर वो होए किहड़ी सदी दे विच सी। सूफी कावधारा जिहड़ी है उस दे विच किहड़ी सदी दे जिहड़े राइटर मन्ने जांदे है तां वो मन्ने जांदे आ 12वीं अते 13वीं सदी दे। ठीक है जी, इस गल नूं नोट कर लिओ क्योंकि जदों कोई भी जिहड़ा राइटर या कोई भी है जिसका जन्म हुंदा है तां उस दे जन्म तो ते मौत तो एक साल अगे दा जिहड़ा है काल वो मन्निया जांदा है उस धारा दे विच आउण दा। इसे तरह ही बाबा शेख फरीद जी सन जिहड़े उन्हां नूं पंजाबी साहित्य दे विच पंजाबी कविता दे विच या सूफी कविता दे विच उन्हां नूं मोढी मन्निया जांदा है क्योंकि उन्हां ने जिहड़ा है सूफी पंजाबी सूफी कविता का जिहड़ा है या काव दा मुੱਢ बन्निया सी। इस करके उन्होंने जिहड़ा है मोढी कवि भी जिहड़ा वो मन्निया जाता है। उस तो बाद जन्म पहला भी दसिया है कि उन्हों का जन्म 1173 ईस्वी नूं पिंड खोतवाल जिला मुल्तान पाकिस्तान दे विच जिहड़ा वो होया सी। ठीक है जी, उन्हों का जन्म जिहड़ा है 1173 दे विच पिंड खोतवाल है जिला मुल्तान दे विच पैंदा लहिंदे पंजाब दे विच पाकिस्तान दे विच जिहड़ा होया सी। तां उन्हां दे जन्म ते बाद दे विच जे उन्हां दे पेरेंट्स या परिवार की गल करिए तां उन्हां दे पिता जी का नाम शेख जमालुद्दीन सुलेमान सी। ठीक है जी, शेख जमालुद्दीन सुलेमान उन्हां दे पिता का नाम सी। ते उस तो बाद माता जिहड़े सन वो मरियम, माता का नाम सी उन्हां दे मरियम, पिता का नाम शेख जमालुद्दीन सुलेमान ते माता का नाम मरियम सी। उस तो बाद जिहड़ी उन्हां दी समाध है उन्हां दा जिथे निधन होया या मौत जिथे हुई ते उस तो बाद जिहड़ी उन्हां दी कबर बनी है या उन्हां दी जिहड़ी समाध बनी है वो बनी है पाकपटन दे विच। पाकपटन भी जिहड़ा है वो पाकिस्तान दे विच मौजूद है। ते उसथे ही की है कि उन्हां दे जदों उर्स जिहड़ा उन्हां दा मेला है उन्हां दे जन्म ते जिहड़ा वो लगदा है या उन्हां दी याद दे विच जो भी दिन तिहार मनाया जाता है तां उत्थे पाकिस्तान दे विच पाकपटन दे विच
बहुत वड्डी गिणती विच जिहड़ियां उन्हां दे शरधालू है, ठीक है जी, वो उत्थे आउंदे ने ते उन्हां दी कबर दे उपर जिहड़ा है आके उन्हां दियां रचियां रचनावां या उन्हां दियां पंक्तियां जिहड़ियां वो गाउंदे ने। बचपन का जिहड़ा नाम सी बाबा शेख फरीद जी जिहड़े सन, उन्हां दा बचपन का जिहड़ा नाम सी उस दे बारे गल करदे हां तां उन्हां दा बचपन का नाम सी फरीदू उद दीन मसूद शकरगंज। फरीदू उद दीन मसूद शकरगंज भी जिहड़ा उन्हां नूं कहा जाता है। तो इत्थे एक गल नोट कर लिओ कि शकरगंज जिहड़ा है उन्हां नूं क्यों कहा जाता है। वो बाबा शेख फरीद जी दे बड़े चंगे अते मिठे सुभाਅ दे कारण, ठीक है जी, उन्हां दा सुभाਅ सी, उन्हां दी बोल बाणी सी, जिहड़ी उन्हां दी जिहड़ी भाषा सी, जिहड़ा तरीका सी उन्हां दा गलबात करन दा या उन्हां संबोधित करन दा, तां ओह की सीगा बहुत ही शक्कर वर्गे मिठे बोल जिहड़े ओह अपनी जुबान दे विचों बोलदे सन। इस करके वो एक महान पुरुष भी सन। इन्हां बोलां दी वजह करके उन्हां नूं ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਦ ਸ਼ਕਰਗੰਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਕਰਗੰਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਿਠਾਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। उस तो बाद जे गल करिए तो बाबा फरीद जी जिहड़े सन उन्हां दा जिहड़ा संबंध है, ये क्वेश्चन भी बनता है इत्थे, प्रश्न बनता है कि बाबा फरीद जी जिहड़े सन उस किहड़े फिरके दे नाल जिहड़ा वो संबंध रखते सन। तो फिरका जिहड़ा उन्हां दा सीगा वो सीगा चिश्ती। चिश्ती फिरके दे नाल जिहड़ा वो संबंध रखते सन। ये जिहड़ा है सूफियां दा एक फिरका मन्निया जा सकता है, जिस दे विच उन्हां दे पिछोकड़ जिहड़ा सी उहदे विच जिहड़ा वो विश्वास रखते सन वो सी चिश्ती। बाबा शेख फरीद जी जिहड़े सन उन्हां दे मुरशद पीर उन्हां दे गुरु जिहड़े सन उन्हां दा नाम जिहड़ा है उस दे बारे गल करदे हां। बाबा शेख फरीद जी दे मुरशद दा नाम से ख्वाजा कुतबू उद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है जी। बख्तियार काकी जिहड़ा है उन्हां दे मुरशद उन्हां दे गुरु उन्हां दे पीर दा नाम सी जिन्हां तो उन्हां ने सूफी मत का जिहड़ा वो ज्ञान लिया, वध तो वध अपने ज्ञान दे विच जिहड़ा वो वादा किया। बख्तियार काकी जी ने आप जी नूं दिल्ली तो, ठीक है जी, जदों सूफी मत का जिहड़ा है प्रचार करना सी, जदों प्रचार करन दे विच इन्हां ने गद्दी संभाली सी, तां उस तो पहलां जिहड़ा है दिल्ली तो झांसी, ठीक है जी, जाके रहन लई कहा अते इस्लाम धर्म का जिहड़ा प्रचार करन दा हुक्म भी दिता। बख्तियार काकी जी जिहड़े सन वो इस्लाम धर्म के बहुत वड्डे प्रचारक भी जिहड़े वो मन्ने जाते हैं। तो उन्होंने की किया कि जिहड़े बाबा शेख फरीद जी सन उन्हां नूं उदेश दिता कि तुसी दिल्ली तो झांसी दे विच जाके जिहड़ा है रहना है ते उत्थे जिहड़ा है वध तो वध जिहड़ा इस्लाम धर्म का जिहड़ा वो प्रचार करना है। हुण गल करदे हां उन्हां दीयां काव्य रचनावां दी। उन्हां ने पंजाबी साहित्य या सूफी साहित्य जिहड़ा है उस दे विच किहड़ियां-किहड़ियां रचनावां जिहड़ियां वो रचियां ने उन्हां दे बारे गल करदे हां। तां सब तो पहलां जिहड़ा है काव्य रचना, उन्हां दी काव्य रचना जिहड़ी है किहड़ी-किहड़ी है। काव्य रचना दे विच सब तो पहलां उन्हां दे 112 श्लोक, ठीक है जी, 112 जिहड़े श्लोक ने वो सानू जिहड़े है देखण नूं मिलदे है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच भी उन्हां दे जिहड़े है 112 श्लोक जिहड़े वो दर्ज किए गए है। वैसे तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच जे गल करां तां कुल जिहड़े ने कुल श्लोक 130 दर्ज ने। ये जिहड़े
130 ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 130 ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 112 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 112 ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਜਿਹੜੇ 18 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਦਾਂ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ 130, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ 112 ਨੇ, ਤੇ 18 ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 4 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, 2 ਰਾਗ ਆਸਾ 'ਚ ਤੇ 2 ਰਾਗ ਸੋਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਈਨਰ ਮਿਸਟੇਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ 4 ਸ਼ਲੋਕ ਦੱਸੋ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ 4 ਸ਼ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਲੋਕ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉੱਥੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਰਾਗ ਆਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਹੈ ਰਾਗ ਆਸਾ, ਤੇ 2 ਰਾਗ ਸੋਹੀ। 2 ਰਾਗ ਆਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰਾਗ ਸੋਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਰਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਸ਼ਬਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ तुम्हारे को मैं दिखाता हूं मेरा पावर है ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 4 ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ 4 ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਜੀ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਨਮ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਪਟਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਿਹਾ ਰਾਤ ਦੇ 4 ਪਹਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ 1266 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਹਾਂਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1173 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ 1266 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਪਾਕਪਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਪਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਾਕਪਟਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸੀ ਆਯੋਧਨ। ਆਯੋਧਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਾਕਪਟਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਆਯੋਧਨ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਾਕਪਟਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਫੀ ਕਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਰਚੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਏ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨਰਕ ਦਾ ਭੈ ਜਾਂ ਡਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੋ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ, ਦੋ ਵਿਸ਼ੇ ਲਏ ਸਨ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ, ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਵ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਵਬੰਦ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਵਬੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਨ ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ। ਇਹ ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਨ, ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਾਰਸੀ ਅਤੇ ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 112 ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ 112 ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ 112 ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੇਠ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਰਚੇ ਗਏ ਉਹ 130 ਨੇ। 112 ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਅਤੇ 18 ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਦੇ 4 ਸ਼ਬਦ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 4 ਸ਼ਬਦ 2 ਰਾਗ ਆਸਾ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ 2 ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਗ ਜਿਹੜੇ 2 ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਰਾਗ ਆਸਾ, 2 ਨੰਬਰ ਰਾਗ ਸੂਹੀ, ਰਾਗ ਆਸਾ ਤੇ ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਸੀਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਈ ਸੀ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਸੀਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿਖੇ ਮੌਲਾਨਾ ਮਿਨਹਾਜੂਦੀਨ ਦੇ ਮਕਤਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਸੀਤ ਤੋਂ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੁਲਤਾਨ ਵਿਖੇ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮੌਲਾਨਾ ਮਿਨਹਾਜੂਦੀਨ ਦੇ ਮਕਤਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਕਤਬ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੋਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲਬਾਲਾ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਤਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਚਨਾ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਵੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਤਸਮ ਅਤੇ ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਲਏ ਸਨ ਉਹ ਤਤਸਮ ਅਤੇ ਤਦਭਵ ਦੋਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਰਤੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਤਸਮ ਅਤੇ ਤਦਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਤਤਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਦਭਵ ਦੀ, ਤਾਂ ਤਦਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੂਪ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਤਸਮ ਅਤੇ ਤਦਭਵ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੀਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਤਤਸਮ ਅਤੇ ਤਦਭਵ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਆਏਗਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਨ ਜਾਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਸਨ? ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਸਨ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਸਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਨੇਹੂ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਨੇਹੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੇਹੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਐਸੇ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਜਾਂ ਡਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ, ਸਰੀਰਕ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਕਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਰਚੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਨ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਸਨ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਬੰਦ ਸਨ ਉਹ ਸਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਕਾਵ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੂਫੀ ਕਾਵ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਸੂਫੀ ਮਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਕਾਵ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੂਫੀ ਮਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਕਾਵ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਮਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੂਫੀ ਕਾਵ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੂਫੀ ਮਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਕਾਵ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਨੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। PS ਟੈਟ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸੂਫੀ ਕਾਵ ਬੰਦ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੂਫੀ ਕਾਵ ਬੰਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਬੇੜਾ ਬੰਦ ਨਾ ਸਕਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੇੜਾ ਬੰਦ ਨਾ ਸਕਿਓ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਹੈ ਤਪ ਤਪ ਲੋਹੇ ਲੋਹੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਰਾਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੂਹੀ ਰਾਗ, ਸੂਹੀ ਰਾਗ। ਬੇੜਾ ਬੰਦ ਨਾ ਸਕਿਓ ਇਹਦਾ ਵੀ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੂਹੀ ਹੈ, ਤਪ ਤਪ ਲੋਏ ਲੋਏ ਇਹਦਾ ਰਾਗ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੂਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਫੀ ਕਾਵ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਗ ਇੱਕੋ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਬੇੜਾ ਬੰਦ ਨਾ ਸਕਿਓ ਤੇ ਤਪ ਤਪ ਲੋਹੇ ਲੋਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਗ ਜੇ ਪੁੱਛਣ ਤਾਂ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੂਹੀ ਰਾਗ, ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਪ ਤਪ ਲੋਏ ਲੋਏ ਤੇ ਬੇੜਾ ਬੰਦ ਨਾ ਸਕਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਰਾਗ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸੂਹੀ ਰਾਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੋਲੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਅਤੇ ਦਿਲੂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਈ ਸੱਚਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦਿਲੂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਈ ਸੱਚਿਆ ਤੇ ਬੋਲੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ
ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਰਾਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਰਾਗ ਆਸਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਰਾਗ ਆਸਾ। ਤੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਬੋਲੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਹੀ ਸੱਚਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੋਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਜਿਹੜਾ 1266 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, 1266 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੌਣ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਸ਼ੇਖ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੂਫੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਨ? ਸ਼ੇਖ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾਨ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਆਥੈਂਟਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਸਰਚ ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਤਲ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਤਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਤਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਕਵੀ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਹਨ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਨੇ ਉਹ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਕਵੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਆਖਰੀ ਰਾਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਹੈ ਸਭਨਾ ਮਨ ਮਾਣਿਕ ਠਾਹੁਣ ਮੂਲ ਮਚਾਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਭਨਾ ਮਨ ਮਾਣਿਕ ਠਾਹੁਣ ਮੂਲ ਮਚਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਭੌਤਿਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੌਤਿਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਚੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਤੱਤ ਹੈ ਉਹ ਵਿਲੀਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਹਾਰਦੇ ਆ। ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੱਖ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੂਪ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਰਕ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਰੂਪ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਰੂਪ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੂਪ ਉਹਦਾ ਬਾਤਨ ਰੂਪ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਤਨ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਸੁਹਾਗਣ ਬਾਗ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੁਹਾਗਣ ਇਸਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੂਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਹਾਗਣ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਇਹ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੁਹਾਗਣ ਬਾਗ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਪ ਵਿਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਇਸ ਦਾ ਬਾਤਨ ਰੂਪ ਹੈ। ਬਾਤਨ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੀਨਸ ਸਥਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਾਸਤਵਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਤਨ ਰੂਪ ਮੀਨਸ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਮੀਨਸ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਝੂਠ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਰਾਂਝਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੇ? ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਰਜੀਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਰਾਂਝਣ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਂਝਣ ਕੌਣ? ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਂਝਣ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੋਧਿਤ ਉਹ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸੂਫੀ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਸਨ ਜਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਮ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਅਤੇ 3 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰਫ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਹੋਏ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਵ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਦੇ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ 1173 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਉਹ 1266 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਪੂਰਵ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਦੇ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਹੋਏ ਨੇ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰਫ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਹੀਆਂ ਸਨ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਏ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਮ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪੀਲੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਦਮੋਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਬੂਲ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸੂਫੀ ਕਾਵਧਾਰਾ। ਸੂਫੀ ਕਾਵਧਾਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸ਼ੱਕਰਗੰਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਨੇ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰਫ ਜੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਵਧਾਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਬੀਰ ਕਾਵਧਾਰਾ। ਬੀਰ ਕਾਵਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਈਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਵਧਾਰਾ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਆ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਈਟਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ। ਬੀਰ ਕਾਵਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮਗਤੀ ਜਾਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਲ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੰਗਨਾਮਾ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਬੀਰ ਕਾਵਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਵਾਰਤਕ ਧਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਰਤਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੂਫੀ ਕਾਵਧਾਰਾ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੂਫੀ ਕਾਵਧਾਰਾ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੂਫੀ ਕਾਵਧਾਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸੂਫੀ ਕਾਵਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੂਫੀ ਕਾਵਧਾਰਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਸੂਫੀ ਕਾਵਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀ ਕਾਵਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪੂਰਵ ਨਾਨਕ ਕਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਸੂਫੀ ਕਾਵਧਾਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪੂਰਵ ਨਾਨਕ ਕਾਲ, ਮੀਨਸ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1500 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਵ ਨਾਨਕ ਕਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1469 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1500 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਈਸਵੀ ਜਾਂ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾਲ। 1502 ਤੋਂ 1700 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ, ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰਫ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ 3 'ਤੇ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਮੁਗਲ ਕਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੈ ਉਹ 1701 ਤੋਂ 1800 ਈਸਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੂਫੀ ਕਾਵਧਾਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਸੂਫੀ ਕਾਵਧਾਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਪੂਰਵ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ 1500 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਵਧਾਰਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਕਾਲ 1469 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1708 ਤੱਕ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂਆਂ ਮੈਂ ਦਾ ਕਲਮ ਜਿਹੜਾ ਅਕੈਡਮੀ ਕਾਲ ਸੀ ਪੰਜਾਬ, 1700 ਈਸਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੱਕ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਰਫ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇਰਾ ਕਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1800 ਤੋਂ 1850 ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਕਬੂਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੂਫੀ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਨ ਹੈ ਉਹ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਜਦੋਂ 1800 ਤੋਂ 1850 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ 19ਵੀਂ ਸਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੌਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਰਦ ਫਕੀਰ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ, ਦੇਹਾਂਤ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? 1266 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ? ਤਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਔਲੀਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਤਾਨੀ ਅਤੇ ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਟੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਸੰਜਮਤਾ ਅਤੇ ਸਦੀਵਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮਤਾ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਸੰਯਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਦੀਵਤਾ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਵਿਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮੈਂ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਸੂਫੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੂਫੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੜਾਅ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਸ਼ਰੀਅਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸੂਫੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ
ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ 4 ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸ਼ਰੀਅਤ, ਨੰਬਰ 2 ਤਰੀਕਤ, ਨੰਬਰ 3 ਮਾਰਫਤ ਅਤੇ ਨੰਬਰ 4 ਹੈ ਹਕੀਕਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਪੜਾਅ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੂਫੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਮੀਨਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਤਲਾ ਜਾਂ ਲਾਸਟ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 130 ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦੇ ਆ? 130 ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 112 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 112 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਨੇ ਤੇ 18 ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 4 ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੇਠ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 130 ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, 5 ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 8 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 130 ਸ਼ਲੋਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹ 18 ਹੀ ਬਣਦੇ ਹੈ। 4 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ 1 ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 8 ਸ਼ਬਦ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦੇ ਹੈ 18। 112 + 118 ਬਣਦੇ ਆ 130। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਿਸ ਦੇ ਜਵਾਈ ਸਨ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਮ ਅਕੈਡਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ YouTube ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆ ਕੇ ਕਲਾਸ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਈ ਸਨ। ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਆਪਣੀ ਹੋਏਗੀ ਸੂਫੀ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਸੂਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੂਫੀ ਸ਼ਬਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੂਫੀ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਫੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਫੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਫ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੂਫ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸੂਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ
ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਜਨਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅਰਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਬੜੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਲਡ ਕਰਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਰਬ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਅਕੈਡਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ YouTube ਚੈਨਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਆਪਣੀ ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਲਾਸ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਊਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਨਵਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਭੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਅਕੈਡਮੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।